حضرت علامہ مولانا ہاشم رضا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج چاند کی پہلی رات ہے اور نیا سال اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شروع ہو چکا ہے. اس مہینے کو ہم اور آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بہت سارا کام انجام دیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ مطمئن ہو کر بیان سماعت فرمائے، تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. آئیے جس آیت کریمہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کو کچھ گفتگو شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بتشفنا میں درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہے اور جتنا وقت ملا ہے اسی میں اپنے کو کچھ بولنا ہے. تو بلا تاخیر کرتے ہوئے آج وحدانیت کے اوپر انشاءاللہ کچھ گفتگو شنید ہوگی. آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو رب کائنات کو سمجھنا ہوگا. رب کائنات کو سمجھنے کے لیے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کو سمجھنا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنا ہوگا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کو سمجھنا ہوگا. جب تک ہم اہل بیت کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم حضرت فاطمہ کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم حضرت علی کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم عثمان غنی کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم عمر فاروق کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ابو بکر صدیق کو نہیں سمجھیں گے، جب تک
हम प्यारे आका को नहीं समझेंगे, जब तक हम अल्लाह को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हम इमाम हुसैन को नहीं समझ सकते। इसलिए कि इमाम हुसैन मेरा है, इमाम हुसैन तेरा है, इमाम हुसैन समुद्र का है, इमाम हुसैन लहरों का है, इमाम हुसैन दरियाओं का है, हजरत इमाम हुसैन जो है वो आसमानों का है, हजरत इमाम हुसैन जमीनों का है, हजरत इमाम हुसैन कलंदरों का है, हजरत इमाम हुसैन वलियों का है, हजरत इमाम हुसैन सारे जहां का है। अगर इमाम हुसैन शहीद ना होते, अगर हुसैन शहीद ना होते, हर घर में यजीद होता, रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा ना होती, खुदा के घर में अज़ा ना होते, इमाम हुसैन का शहीद होना बकाई इस्लाम है, इमाम हुसैन का शहीद होना कुरान की हिफाजत है, इमाम हुसैन के शहीद होना सजदों की हिफाजत है, इमाम हुसैन का शहीद होना नमाजों की हिफाजत है। अगर इमाम हुसैन शहीद ना होते तो आज ये कुरान जो हमारे दरमियान है, आज ये नमाज जो हमारे दरमियान है, आज ये सजदे जो हमारे दरमियान है, ये हमारे दरमियान ऐसे ना होते, बल्कि तमाम चीज मुसख्खर हो जाया करता। इसलिए कि यजीद जो था तारीक सुन्नत था, यजीद जो था बेनमाजी था, उसी बेनमाजी के लिए तारीक जो बेनमाजी था, नमाज नहीं पढ़ता था, इसीलिए तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला के ज़मीन पे आए थे। करबला के ज़मीन पे आने की वजह यही थी कि हमारी नमाज जिस तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताए वो नमाज हम तक पहुँच जाए, जिस तरीके से कुरान की तिलावत हो हम तक पहुँच जाए। कुरान की हिफाजत के लिए, नमाज की हिफाजत के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के ज़मीन पर 72 क़ुद्स नफ्सिया को शहीद कर दिया और आखिरी वक्त में अपना सर भी कलम करवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप ईमान रखते हैं अल्लाह पर, अल्लाह को आपने देखे हो, अल्लाह है क्या, अल्लाह क्या चीज़ है, तो आप जवाब क्या देंगे? अल्लाह के बारे में क्या जानते हैं? अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के वजूद को कैसे लाया, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को कैसे बनाया, अल्लाह तबारक व तआला जिन्नातों को कैसे बनाया, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कैसे बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला एक खजाना था, छुपा हुआ खजाना। वो अपने आप को पहचानवाने के लिए, अपने आप को तस्बीह और तहलील करवाने के लिए एक नूर से नूर बनाया, अपने नूर से नूर, और उसका नाम, उस नूर का नाम अहमद रखा। जिस वक्त ये ज़मीन ना थी, ये ज़मान ना था, ये आसमान ना था, ये ज़मीन और ज़मीन कुछ भी इस दुनिया में नहीं था, सिर्फ वहदहु ला शरीक अल्लाह की वजूद। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वजूद से एक नूर बनाया और नूर का नाम अहमद रखा और अपने पास रखा, इसलिए कि उस वक्त मकान नहीं, ज़मान नहीं, धरती नहीं, आसमान नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उस नूर को बनाकर अपने पास रखा। उस नूर ने 70,000 साल क़याम में गुजारा, 70,000 साल जो है वो रुकू में गुजारा, 70,000 साल जो सजदे में गुजारा। उसके बाद रब्बे कायनात उस नूर से पूछा, बोल ए महबूब, मैं तुझसे खुश हो गया हूँ, तुझे क्या चाहिए? उस वक्त ज़मीन नहीं थी, आसमान नहीं था, दुनिया की वजूद नहीं थे, इंसान नहीं थे, लेकिन कुर्बान जाइए उस नूर से आवाज़ आती है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से उस नूर से आवाज़ आ रही थी। उस वक्त रब्बे कदीर अपने प्यारे आका मदीने ताज उस नूर से वादा किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया तुम्हारे सत्ते से बनाऊंगा, तुम्हारी उम्मती आखिरी उम्मती होगी, लेकिन सुनो, उस वक्त तक मैं उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं करूंगा जब तक कलमा पढ़ने वाले धरती में एक इंसान बाकी रहेगा। तब दुनिया में कोई इंसान बाकी ना रहेगा कलमा पढ़ने वाला, तब मैं क़यामत बर्पा करूंगा और तुम्हारी एक एक उम्मती को जब तक मैं जन्नत में ना ले जाऊंगा उस वक्त तक भी हिसाब व किताब होता रहेगा। ये वादा है रब्बे कायनात से हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को 4 हिस्सा किया, उस नूर को 4 हिस्से में बांटा। एक हिस्से से
कलम, एक हिस्से से कुर्सी और एक हिस्से से लोह और एक हिस्से से ये सारी दुनिया बनी है। ये दुनिया जो आपकी नज़र में है, ये दुनिया जो आप देख रहे हैं, ये चांद तारे ज़मीन आसमान सब के सब दुनिया में शामिल है। एक हिस्से से ये दुनिया बनाई गई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से, उस नूर से नूरी फरिश्ते बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मखलूक को एक नूरी मखलूक बनाकर अपने पास रखा हमदो सना करने के लिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला आग, बगैर धुएं वाली आग से जिन्नातों को बनाया और ज़मीन में बिखेर दिया। जिन्नात दुनिया में आने के बाद तहस नहस करने लगे, खून खराबा करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा इसे समंदर में हाँक दिया जाए। जितने जिन्नात थे दुनिया में सभी को समंदर में लेकर हाँक दिया गया, समंदर में बसा दिया गया, जंगलों की तरफ लेकर के जंगलों में बसा दिया गया। लेकिन फिर भी जिन्नात ना माने, वहाँ भी खून खराबा करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्तों ने ये अर्ज़ की, रब्बे कदीर जिन्नातों को क्यों न आसमान में लाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों को पहले आसमान में रखा। जब जिन्नात आसमान में आए तो इबादत गुजार हो गए, इबादत करने लगे। इतनी इबादत किए कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इबादतों को देखकर खुश हुआ और दूसरे आसमान में ले गया। फिर तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पाँचवें आसमान, छठे सातवें आसमान, आखिरकार बैतुल मामूर वहाँ है। जिस तरीके से ज़मीन में काबा शरीफ है, इसी तरीके से सातवें आसमान में बैतुल मामूर है, जहाँ पे फरिश्ते एक गिर्द तवाफ करते रहते हैं, फरिश्ते तवाफ करते हैं। बैतुल मामूर में रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों से कहा कि देखो तुम यहाँ आए हो तो फरिश्तों को पढ़ाया करना, फरिश्तों को इल्म देना। पता चला कि फरिश्तों को इल्म देने वाला जिन्नात बहुत पढ़े लिखे थे, अनपढ़ ना थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पढ़ाने का हुक्म दिया और फरिश्तों से कहा गया ये तुझे इल्म देगा तो इसके बिना पे जिन्नाते तुम्हें झूला झुलाना, जिन्नातों को झूला झुलाना। जिस तरीके से आज मुअल्लिम कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके बदले में कुछ दिया जाता है, उसके बदले में मुआवजा दिया जाता है, ऐसे ही जिन्नातों को उसके बदले में झूला झुलाया जाता था। फरिश्ते झूला झुलाया करते थे। बैतुल मामूर में ये मामला चलता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से ये मशवरा किया कि एक फरिश्ते मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, दुनिया में अपना खलीफा भेजना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों से मशवरा लिया तो फरिश्तों ने ये जवाब दिया, रब्बे कदीर ऐसे वो खलीफा बनाना चाहते हो जो ज़मीन में जाकर खून रेजी करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर हुक्म दिया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, जिब्राइल ज़मीन में जा और कुछ मिट्टी उठा कर लाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से ज़मीन की तरफ परवाज़ करते हैं और काबा शरीफ जहाँ है वहाँ पहुँचते हैं, अपने पर को ज़मीन में मारते हैं और जो ही ज़मीन में पर मारते हैं ज़मीन चीखने लगती है, पुकारने लगती है, ए जिब्राइल मुझे अपनी मिट्टी से, मुझे ज़मीन से जुदा ना करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। जब मिट्टी पुकारने लगी, रोने लगी तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बग़ैर मिट्टी लिए हुए रब की बारगाह में पहुँचते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता जिब्राइल क्या वह मिट्टी नहीं लाए? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वाक़या बयान करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम एक के बाद दूसरे इन तीन फरिश्तों को भेजते हैं, लेकिन तीनों जो है वो मिट्टी नहीं ला पाए। आखिरकार हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलता है कि जाकर मिट्टी लाओ। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन में आते हैं और मिट्टी में पर मारते हैं। मिट्टी ज़मीन चीखती है, पुकारती है, रोती है, लेकिन हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम कहते नहीं, मैं तुम्हारी पुकार को, तुम्हारे रोने को नहीं सुनूंगा, बल्कि अपने रब का हुक्म मानूंगा। और मिट्टी लेकर अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के बारगाह में हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं। रब फरमाता है कि इस्राईल क्या तूने मिट्टी ले आया? हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते रब्बे कदीर हाँ मैंने मिट्टी लाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता तुझे ज़मीन की रोना सुनाई नहीं दी, तुझे ज़मीन का आहो बका सुनाई नहीं दिया? हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते रब्बे कदीर मुझे रोना भी सुनाई दिया, आहो बका भी सुनाई दिया, लेकिन तेरे हुक्म के आगे ये तमाम चीज़ें नाचीज़ नजर आई।
اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے سنو تم نے زمین سے مٹی کو جدا کیا، اب تمہارا کام ہے کہ مٹی سے مٹی کو ملانا، اس لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ بولیے ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ اب وہ مٹی لایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں سے کہ اسے گھنٹا جا آٹے کی طرح اس مٹی میں 39 دن تک غم کا پانی برسایا گیا۔ کتنے دن تک؟ 39 دن تک غم کا پانی برسایا گیا، اور ایک دن خوشی کا پانی، ایک دن راحت کا پانی۔ اس لیے انسانوں کے اندر خوشی کبھی کبھی ملتی ہے اور غم زیادہ تر غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو پانی برساتا رہا۔ جب یہ مٹی بالکل گیلی ہو گئی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے آٹے کی طرح گوندھو، گوندھا گیا، پھر اسے سکھایا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ایک مجسمہ بنایا، اب مجسمہ بنا کر اسے چھوڑ دیا۔ 40 دن تک وہ مجسمہ یوں ہی پڑا رہا، فرشتے آتے تھے دیکھتے تھے، فرشتے آتے تھے دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ جنات کو پتہ چلا کہ کچھ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے جسے فرشتے جا جا کر کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جنات کو شوق ہوا دیکھنے کی، عید کے لیے وہ جنات بھی آیا، اس مجسمے کو دیکھا اور یوں مارا جس طریقے سے گھڑے میں آواز آتی ہے، یوں ہی ٹمٹم کی آواز آئی۔ جنات کہنے لگا یہ تو کچھ ہے نہیں، منہ کے بل اندر داخل ہوا اور سرین کی طرف سے نکلا اور جڑ ڈھونڈ کر کے پھوٹ کر چلا گیا۔ اللہ کے فرشتے جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رب قدیر وہ جو جنات جو ہمیں پڑھاتے ہیں وہ بھی آیا، اب اس مجسمے کو دیکھا، اسے بجایا اور منہ کی طرف سے اندر داخل ہوا اور سرین کی طرف سے نکلا اور جاتے جاتے پھوٹ کر چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک فرشتوں سنو، جہاں پہ وہ تھوکا ہے وہاں کی مٹی نکال دی جائے۔ مٹی نکالی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس مٹی سے کتا بنا دیا جائے۔ کس مٹی سے کتا بنا دیا جائے؟ جس جگہ پہ جنات نے تھوکا تھا اس مٹی سے کتا بنا، اس لیے کتا انسان سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے اور ناپاک اس لیے ہے کہ اس میں جناتوں کا خون تھوک ملا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے میں، اس مجسمے میں خوبصورت طریقے سے ڈھالا جہاں پہ شیطان، جہاں پہ جنات نے تھوکا تھا، اور اسے آج ہم ناوی کہتے ہیں۔ یہ جو ناوی دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پہ جنات تھوکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اسجد الی آدم، آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ روح گردن تک آئی اور واپس چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ روح سے آواز آتی ہے رب قدیر اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھا، جو ہی پیشانی میں رکھنا تھا وہ مجسمہ، وہ پتلا جگمگ جگمگ جگمگانے لگا، نور اس کے جسم میں چاروں طرف پھیلا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا روح سے اے روح داخل ہو جا، ادخل الی جسد آدم، آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ روح منہ کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونا شروع کی، جو ہی کمر تک پہنچی حضرت آدم علیہ السلام اٹھنے کی کوشش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا آدم ابھی صبر کرو، ابھی روح پورے جسم میں داخل نہیں ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ جو آدم کی اولادیں ہوگی بہت جلد باز ہوگی، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جلد بازی کیا اٹھنے میں۔ آج دیکھ لیجیے کہ ہم اور آپ جلد باز کرتے یا نہیں، ہر کام میں چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہو جائے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں جلد باز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کن کہہ دے فیکن ہو جائے، لیکن قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے میں اتنے دن لگا دیے جو کہ اللہ قادر مطلق ہے، کن کہتا تو یہ زمین و آسمان بن کے تیار ہو جاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں کچھ بھی کام کرنا ہو تو اس میں صبر کرنی چاہیے اور توکل اللہ، اللہ کی طرف توکل کر کے کام کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل لے کر کے، بھروسہ کر کے اور
دھیرے دھیرے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک ضرور پہنچاتا ہے. اس لیے جلد بازی کا کام شیطان کا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں جب روح داخل ہو گئی پوری طریقے سے، حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور جو ہی اٹھے چھینک آئی، چھینکے تو بولے الحمدللہ. کیا بولے؟ الحمدللہ. تو وہاں جو فرشتے موجود تھے انہوں نے جواب دے یرحمک اللہ. کیا جواب دیے؟ تو اگر کوئی چھینکے تو ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ یا ارحمک اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیر سارا ثواب عطا فرماتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا فرشتوں سے، اور وہاں جتنے لوگ حاضر تھے کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجد الی آدم. جتنے فرشتے تھے سبوں نے سجدے میں گر گئے، سبوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کیے. سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سجدہ کیے اور کچھ دیر کے بعد اپنے سر کو اٹھائے تو کیا دیکھے ہمارا جو استاد ہے جنات وہ ابھی تک سجدہ نہیں کیا ہے. تو بولے جو ہمارے استاد ہیں وہ سجدہ نہیں کیے اور ہم سب سجدے میں چلے گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سجدہ کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ سجدہ اتنا پسند آیا کہ اب ہر انسان آنے والے کے لیے 2 سجدے فرض قرار دے دیے. ورنہ اللہ کی طرف سے ایک ہی سجدے کا حکم تھا وہ سجود، لیکن یہ 2 سجدہ اس لیے ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 سجدہ کیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جنات جو فرشتوں کا استاد تھا، مقالہ ہوتا ہے جنات سے اور رب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور معلوم ہے وہ جنات جو سجدہ نہیں کیا، جو تمام جناتوں کا لیڈر تھا، اس کا نام کیا ہے؟ بتائیے نام کوئی. جو جنات جسے ہم جنات کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جی عزازیل. ہاں خبر بعد میں وہ عزازیل. عزازیل کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا. تو پتا چلا کہ سب سے زیادہ عبادت گزار جو تھا عزازیل، اس نے سجدہ نہیں کیا. اب اللہ سے بحث کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے عزازیل تجھے کس چیز نے منع فرمایا سجدہ کرنے کا؟ تو عزازیل جواب دیتا ہے انا خیرۃ منہ، میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. اور یہ جو سامنے کھڑا ہے آدم جس کے آگے سجدہ کرنے کہہ رہے ہو، یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی سے بہتر آگ ہے، اور جو بہتر ہوتا ہے وہ ادنا کے آگے نہیں جھکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تم نے اپنے آپ کو بہتر دیکھا، لیکن جو حاکم ہے جو حکم دے رہا ہے رب قدیر اس کو تو نے نہیں دیکھا. جا آج سے تو مردود ہو گیا، آج سے تو خبیث ہو گیا، آج سے تو شیطان ہو گیا. انسان جب تک شراب نہیں پیتا ہے اسے لوگ شرابی نہیں کہتے، جب تک چوری نہیں کرتا ہے اسے لوگ چور نہیں کہتے، جب تک وہ اللہ کے عبادت گزار تھا، جب تک وہ اللہ کا حکم مانتا تھا. عزازیل تھا بہت بڑا عبادت گزار تھا، اور جس دن اللہ کی باتوں کو ٹھکرایا اس دن سے وہ عزازیل سے خبیث ہو گیا، شیطان ہو گیا، مردود ہو گیا. میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، ہم امام حسین کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عزازیل اللہ کا رب قدیر بندہ، وہ ایسا عبادت گزار جس کا نام عزازیل تھا، ایک سجدہ نہیں کیا تو مردود ہو گیا. آپ اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ کتنے سجدے پہ سجدے نہیں کیے تو ہمارا رات کا حال کیا ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری وقت میں پوچھا گیا تھا اے امام حسین کوئی خواہش ہے تو بتا دے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورا کنبہ تھا، لیکن حضرت امام حسین نے نہیں بولے کہ مجھے شہر بانو سے ملنے دو، زینب سے ملنے دو، علی اصغر سے ملنے دو، علی زین العابدین سے ملنے دو. نہیں نہیں میرے دوستوں بزرگوں، آخری وقت میں امام حسین نے کہا تھا تو یہی کہتے مجھے ایک سجدہ کر دینے دو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، امام اسلام، یا حسین، یا حسین. میرے دوستوں بزرگوں
हेलो हेलो भाई हेलो अल्लाह मसल्ले दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग शोरगुल ना करें बच्चे और ध्यान से सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद सजदा करने का हुक्म देने के बाद शैतान को मरदूद करार दे देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को अज़ादिल को फिर दुनिया के जानिब भेज दिया, पहाड़ों के जानिब भेज दिया। इसको लगा लेने दीजिए, इसको लगा दीजिए, हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी की जा रही है खोल के सकता देखो अगर मैं सही रहा तो नहीं रहा तो फिर बोलना बहुत मुश्किल होगा। आप लोगों को भी सिलेबस सुनाई देगा नहीं और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो भी आपको समझ में नहीं आ गई। यही बारिश देख ही रहे, बारिश की आवाज़ ज़्यादा है। दो पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ादिल से मरदूद हो गया, शैतान करार दे दिया गया, जमीन के तरफ मुंह के बल फेंक दिया गया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। जन्नत में रखने के बाद बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, वक्त बहुत कम है हमारे पास और बहुत सुनना है। अल मुख्तसर अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए आदम मेरी जन्नत तुझे कैसी लगी? मेरी जन्नत तुझे कैसी लगी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते रब्बे कदीर तेरी जन्नत बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारियां हैं, बहुत फल फ्रूट है, लेकिन मेरी जुबान कोई समझता नहीं, मेरे से कोई बात करता नहीं। फरिश्ते आते हैं दीदार करके चले जाते हैं, मुझे अकेलापन चल रहा है। काश मेरा कोई हम साथी होता, मेरे हम जिन्स होता जिससे मैं कोई बात करता और जन्नत में रहता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ठीक है तुझे कोई हम जिन चाहिए। हवा को अल्लाह तबारक व तआला भेजता है, हवा आती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने से हवा गुजर जाती है और जो भी हवा मेरी मैसेज में ऐसा हो रहा है वरना इतने स्पीकर लगा लगा दो इतनी बेहतरीन से सुना रहा हूँ, कोई भी सुनाया होगा हेलो आवाज़ आ रही है? पहले से इंतजाम वगैरह करते हैं, कोई ताकत तो नहीं लगती है। जिसमें आप लोग अज़ान देते वो मैं कहाँ हाँ तो देते होंगे ना वही
हाँ 3-4 लोग हैं, उधर भी ऐसे गाड़ी आ रही है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रब्बे कदीर ये फरमाता है कि आदम मेरी जन्नत तुझे कैसी लगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते रब्बे कदीर तेरी जन्नत बहुत अच्छी है, लेकिन अकेलापन खलता है, मेरे से कोई बात करने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक हवा भेजता है, हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाक से गुजरती है, जो ही नाक से गुजरती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली एक निकाल दी जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली पसली जो होती है उसे फरिश्ते निकाल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस पसली से एक औरत बनाता है जिसका नाम हव्वा रहता है। हव्वा इसलिए नाम है, हई के मतलब जिंदा, हई के मतलब क्या, जिंदा। इसलिए हम रब को कहते हैं हय्युन या कय्यूम, हई यानी हमेशा से है जिंदा और हमेशा रहेगा, हमेशा से कायम है और हमेशा कायम और दायम रहने वाली चीज है। तो हजरत हव्वा को हव्वा नाम इसलिए पड़ा कि जिंदा से एक जिंदगी निकली, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा थे, उससे अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा को बनाया, हव्वा बन गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इजाफा हुआ, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को देखे तो बहुत खुश हो गए। अब हजरत हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों से एक और लिया कि देखो तुम लोग जन्नत में रहो, जहाँ चाहो वहाँ जाओ, लेकिन जो वो सामने दरख्त है उसके करीब भी ना जाना, अगर उसके करीब चले गए तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों जन्नत में रहने लगे, खुशी खुशी फल फ्रूट खाने लगे, वहाँ जितनी भी आराम की चीज़ें थी उन्हें आराम मिलने लगी। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में रहे तो ये शैतान मरदूद जिसकी वजह से जन्नत से निकाला गया, उसके पेट में मरोड़ पैदा हो गई, दर्द पैदा हो गया कि हमें जन्नत से निकाल दिया गया और आदम जन्नत में है, किसी तरीके से उसे जन्नत से बाहर निकाला जाए। वाक़या बहुत लंबा है, अगर बोल दिया जाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अगर बताया जाए तो रातों रात ख़त्म हो जाए, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या ख़त्म होने वाली है। अल मुख्तसर ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर पहुंच गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास शैतान जो है पहुंच गया किसी तरीके से, मोर सांप, बहुत लंबा वाक़या, सांप से मिला, मोर से मिला, उसके बाद जन्नत के अंदर गया। जब जन्नत के अंदर गया तो जाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ए आदम, मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने तुझसे ये वादा क्यों लिया फलां दरख्त के पास मत जाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बोले कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे बस इतना मालूम कि मेरे रब ने मुझे मना किया है, मैं उस दरख्त के पास नहीं जाने वाला। उस दरख्त के पास बहुत कोशिश किया शैतान बहकाने के लिए, बहुत कोशिश किया, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मरदूद करार दिया था उस समय शैतान ने रब से वादा किया है, अल्लाह तबारक व तआला से ये फरमाया, ए रब्बे कदीर मैं तेरी इतनी इबादत और रियाजत किया हूँ। हदीसे कुदसी है, प्यारे आका सलाम ने फरमाया कि जिन्नात जो थे, शैतान मरदूद अज़ाज़िल, इतना सजदा किया है कि ज़मीन में अगर उसके सजदे को बिछा दिया जाए तो एक राय के दाने बराबर रखने की जगह नहीं मिलेगी, राय का दाना, इतना सजदा किया था उसने। तो उसका वास्ता दिया शैतान ने, रब्बे कदीर इन सजदों का वास्ता है मुझे ताकत दी जाए कि आदम के औलादों के अंदर में खून बन के खून के साथ दौड़ूँ, जिस्म के अंदर खून के साथ दौड़ूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इजाज़त दे दी
कि खून के साथ दौड़ना, लेकिन बस दिल में हमला ना करना, दिल में वार मत करना, वो मेरा घर है। शैतान ये वादा किया है कि इंसान के पूरे जिस्म में हमला करूँगा, खून की तरह दौड़ूंगा, लेकिन दिल में हमला नहीं करूँगा। ये वादा है, और यही वादा अल्लाह तबारक व तआला के पास शैतान लिया है कि मैं आदम के औलादों को बहकाऊँगा और जहन्नम में अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी वादा किया कि जो तेरे साथ तेरे रास्ते पे चलेगा उसे मैं तुम्हारे साथ जहन्नम को भर दूँगा, लेकिन वो लाख गुनाह करेगा और एक तौबा कर लेगा तो मैं रहमान और रहीम उसे बख्श दूंगा, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। इंशाअल्लाह तौबा के बारे में आगे बयान किया जाएगा कि तौबा क्या चीज़ है। यही 10वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख थी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। तब शैतान जब शैतान मरदूद देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहक नहीं रहे, तब हव्वा के पास पहुंचा और झूठी कसम खाया हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाकर कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर उस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा हमें जन्नत में रहोगे, जन्नत से निकाले नहीं जाओगे, हमेशा हमें। तो झूठी कसम खाने वाला कौन कहला? शैतान। तो जो झूठी कसम खाए खुदा की, वो समझ लो कि वो इंसान कैसा होगा। इसलिए कि झूठी कसम खाने वाला शैतान है। आज हमारे भाई लोग कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं और झूठी कसम खाकर तिजारत करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे तिजारत में खैर व बरकत क्यों नहीं है। तो जहाँ झूठी कसम खाई जाए क्या वहाँ खैर व बरकत होगी? वहाँ से खैर व बरकत को तो दूर भाग जाएगी। इसलिए आप झूठी कसम ना खाओ। इसलिए अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, खैरुर राज़िक़ीन है, जो किस्मत में लिख दिया है वो आपको मिलना ही मिलना है। आपको जो खुदा ने लिख कर भेज दिया उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। और जब हमें यकीन है अल्लाह के ऊपर कि खैरुर राज़िक़ीन रब्बे क़दीर है, फिर हम झूठी कसम खाकर अपने कारोबार को क्यों चलाएं? नहीं मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह के झूठी कसम मत खाया करो, वहाँ से खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है। अब अल्लाह तबारक व ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो वादा लिया था उस दरख्त पर मत जाना, शैतान ने बहुत बहकाया। आखिरकार हव्वा जब कसम सुनी तो गई और दरख्त से उस फल को तोड़ी। जब वो फल टूटा तो वहाँ से खून के कतरे दिए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसी वजह से औरतों के अंदर ये अज़ाब तो नहीं कहेंगे कि उससे जो माहवारी आता है, जानते हैं ना, पीरियड, वो अल्लाह तबारक व ताला ने दे दिया कि तुम हर महीने में इसमें मुब्तला हो जाओगी। वो खून टपकने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को ये दे दिया कि हर महीने में तुम नफात होगी। ये अल्लाह तबारक व तआला से हजरत हव्वा को दिया और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जरिए से उनकी जितनी बेटियां थी सबको ये चीज मिल गई। अब हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस फल को लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच जाती है, अर्ज करती है आप इस फल को खा लें, अगर ये फल खा लेंगे तो हमेशा हमेश जन्नत में हम दोनों रहेंगे, जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम यूं बयान करते हैं, फरमाते हव्वा तुझे किसने कह दिया, तुझे किसने कहा कि ये फल खा लेने से हम जन्नत में रहेंगे? तो हजरत हव्वा अर्ज करती है ए मेरे सरताज सुनिए, ये एक हमारा बहुत गमगुसार था जो आया था और उसने हमें ये बताया कि इसे अगर खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। अच्छा एक बात और बता दूं, माइक के डिस्टर्ब की वजह से ज़हन से बात निकल गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के निकाह जन्नत में हुई है, शादी जन्नत में हुई है। जितने भी रिश्ते बने हैं वो सब दुनिया में आकर, माँ दुनिया में मिली, बाप दुनिया में मिला, बहन दुनिया में मिली, बाप बहन भाई दुनिया में मिला, जितने रिश्तेदार है सब दुनिया में बने, लेकिन ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का वो जन्नत में मिली है। ये बहुत ही पाकीज़ा रिश्ता है, ये ऐसा रिश्ता है कि जन्नत से शुरू हुआ ये रिश्ता और जन्नत में ही जाकर खत्म होने वाला है। इसलिए कि जन्नतियों को जब हुक्म मिलेगा
کہ جنت میں جا تو ہر ایک انسان جوڑا ہو کر جائیں گے، میاں بیوی جنت میں جائیں گے، ماں باپ جنت میں بیٹا بیٹی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ازواج زندگی مرد اور عورت میاں بیوی ہسبینڈ اور وائف جنت میں جائیں گے۔ وہیں سے شروعات ہوا ہے یہ رشتہ اور وہیں پہ ختم ہو جائے گا یہ رشتہ۔ جتنے بھی رشتے ہمیں ملے سب رشتے دنیا میں ملے، لیکن یہ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ آج تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، یہ بیوی جو ہے یہ کیوں ملی ہمیں بتائے؟ آگے کی بات سنیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بیویاں ہمیں کیوں عنایت کی گئی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس پھل کو نہیں کھائے تو حضرت حوا کیا کی؟ بات کرنا بند کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے روٹھ گئی کہ میں بات نہیں کروں گی۔ آج بھی ہماری عورتوں میں یہ پائی جاتی ہے، جو مردوں سے لڑائی جھگڑا ہو تو اسے منانے کے لیے روٹھ جاتی ہے، بات نہیں کرتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام رب سے کیا کہے تھے؟ اللہ مجھے اکیلا پن کھلتا ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ اب جو بات کرنے والی ہے وہی روٹھ کے بیٹھ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے حوا مجھ سے بات کر لے۔ حضرت حوا کہتی ہے میں ایک ہی شرط میں بات کروں گی، جب آپ یہ پھل کھا لو گے، ایک ہی شرط میں بات کروں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام آخر کر وہ پھل کو کھا لیتے ہیں، اور جو ہی پھل کھاتے ہیں دونوں میاں بیوی حیا کھل جاتی ہے، شرم کھل جاتی ہے، اور جنت میں دوڑنے لگتے ہیں۔ وہاں ایک درخت ہے جس کو آپ بارہا قرآن میں پڑھتے ہیں، والتین والزیتون والطور سینین، والتین والزیتون، زیتون جانتے ہیں نا، زیتون، زیتون کا درخت آواز دیتا ہے اے آدم و حوا میرے پاس آؤ اور میری پتی کو اپنے جسموں میں لپٹ لو۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام دونوں اس زیتون کے درخت کے پاس جاتے ہیں اور ان پتیوں کو اپنے استر بنا لیتے ہیں، اپنے جسم میں لپٹ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم تجھے کس بات نے اس پھل کو کھلایا؟ کیا تجھے معلوم نہیں میں نے تجھے منع کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے رب قدیر مجھے معلوم تھا لیکن حوا کی وجہ سے مجھے کھانا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں تجھے منع کیا تھا جنت میں جہاں چاہو رہو کھاؤ پیو، لیکن فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب میں تجھے دنیا کی طرف بھیجتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی زمین میں بھیجا گیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے زمین میں جہاں اترے ہیں کیرلا کی زمین ہے، اور وہ جگہ پہ میں گیا ہوں، اپنی آنکھوں سے اس جگہ کے میں دیدار کیا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین میں آئے جس پتھر میں اپنے پیر کو رکھے تھے وہاں چھاپ چھوٹ گیا ہے، اور آج بھی 1.5 ہاتھ کا وہ پتھر ہے، پہچان ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پائے مبارک کا۔ میں کیرلا میں پڑھتا تھا مرکز ثقافت الدنیا میں، تو ہر جمعرات جا کر کے وہاں میں زیارت کرتا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد 300 سال تک، یاد رکھیے کتنے، 1-2 سال نہیں، 300 ایئرس، 300 سال تک روتے رہے۔ کیوں روتے رہے؟ ایک پھل کھا لینے کی وجہ سے۔ میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں کہ دن بھر ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلتا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام ایک لفظ کیے، ایک پھل کھا لیے، 300 سال تک روتے رہے، توبہ پہ توبہ کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا جب میرے جسم میں روح پھوکی گئی تھی، جب میری آنکھ کھلی تھی تو عرش معلیٰ پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک کا وسیلہ دے کر کے توبہ کرتے رب قدیر اس نام کے صدقے سے میرے خطاؤں کو معاف کر دے جس نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آدم ابھی تم نے اسے وجود میں بھی نہیں لایا، ابھی تم نے اسے بنایا بھی نہیں ہوں، وہ تمہارے اولادوں میں سے آپ اولاد ہوگی، پھر تم اسے کیسے جانے؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے رب قدیر جب میرے جسم میں روح پھوکی جا رہی تھی، جب میری آنکھ کھلی تھی تو آج
मुबश्शिर मुअल्लफ पे वो नाम देखा जो तेरे नाम के साथ लिखा हुआ था, मैं समझ लिया कि ये तेरा कोई खास बंदा है जिसको अपने नाम के साथ लिखा है। रब्बे कदीर फरमाता है आदम तूने सच कहा, अगर मोहम्मद को भेजना मकसूद ना होता तो ये जमीन और जमान न बनाता, ये धरती न बनाता, यहाँ तक कि तुझे भी वजूद में नहीं लाता। आज जितनी चीजें भी बनी है ये मोहम्मद के सदक़े से बनी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल यहाँ से शुरू करेंगे। आप लोग जल्द आने की कोशिश करें, इसलिए कि वक्त हमारे पास बहुत कलील है और आज माइक की वजह से भी थोड़ा ताख़ीर हो गई। आप लोग आए और फैजाने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर जाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व आतिबीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम।